नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। शेजारी राज्यासोबत पाणी पंचायतीची गरज नाही असे म्हणणारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी चर्चेसाठी तयार आहेत। विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात उत्कृष्ट कामगिरी करावी असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी। बेला आरोग्य शाळा कार्यक्रमात राजश्री शहा बोलतात। पुरोहितांसाठी एक शाखा एक पगार धोरण लागू करावे। मंचिराला जिल्ह्यातील राज्य नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आढावा बैठक। सतत चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। अंधांनी आत्मविश्वासाने पुढे जावे। लुई ब्रेल जयंती कार्यक्रमातील अधिकाऱ्यांनी सूचना। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी रविरियाला येथे भेट दिली। रंगारेड्डी जिल्हा दौऱ्याचा एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सुजन मेडिकेअरवर फार्माचे उद्घाटन केले। यावेळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश तेलंगणाच्या पाणी वादावर प्रतिक्रिया दिली। त्यांनी स्पष्ट केले की शेजारी राज्यासोबत पाणी पंचायतीची आवश्यकता नाही असे म्हणाले। पंचायतीपेक्षा उपायांना प्राधान्य दिले पाहिजे। शेजारी राज्याशी चर्चेसाठी तयार असलेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की जर त्यांनी त्यांच्या या प्रकल्पांना सहकार्य केले तर ते देखील सहकार्य करतील। त्यांनी खुलासा केले की त्यांनी पाण्याच्या समस्यांवर कायमरूपी तोडगा हवा आहे। त्यांच्या सहकार्याशिवाय बंदराचा वापर करता येत नाही अशी टिप्पणी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केली। అదే విధంగా నిన్న మొన్న సొంత రాష్ట్రంలో గాని పక్క రాష్ట్రంలో గాని నీటి వివాదాలకు సంబంధించి పదే పదే చర్చలు జరుగుతున్నాయి। నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండి పక్క రాష్ట్రంలో రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులకు ఒక సూచన చేయదలుచుకున్నా, ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా। మీకు పంచాయతీలు కావాలన్నా నీళ్లు కావాలన్నా అని ఎవరైనా నన్ను అడిగితే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నీళ్లు కావాలని నేను కోరుకుంటా। మీకు వివాదాలు కావాలనా మీకు పరిష్కారం కావాలనా అంటే నేను పరిష్కారం కోరుకుంటా। నీళ్ల వివాదం ముసుగులో రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలి అని మా ప్రభుత్వం మా పార్టీ భావించడం లేదు। రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉండే సమస్యల్ని శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలి అని తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది। కాబట్టి నీళ్ల విషయంలో వివాదాలు, నీళ్ల విషయంలో రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆలోచన చేయొద్దు। రాజకీయాలకు అతీతంగా మనం ఈరోజు ఆలోచన చేసుకొని పరిష్కరించుకోవాలి। ఈ పరిష్కారాలకు చర్చలు ఒక్కటే పరిష్కారము। सिद्दीपेठ जिल्ह्यातील अक्कानापेटा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मंत्री पोन्नम यांनी मोफत मेगा मेडिकल कॅम्पचे उद्घाटन केले। हा कार्यक्रम सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित करण्यात आला होता। हुस्नाबाद मतदारसंघातील 7 मंडळांनी 7 वेगवेगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयीन दत्तक घेण्यासाठी सरकारने विशेष जिओ जारी करण्याचे उघड झाले। याचाच एक भाग म्हणून सिद्दीपेठ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाने अक्कानापेटा मंडळ दत्तक घेतलेले आहे आणि येथील लोकांची तज्ञ डॉक्टरांसह नियमित तपासणी केली जाईल असे सांगण्यात आले। राज्य परिवहन आणि बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी आशा व्यक्त केली की मंडळ केंद्र असलेले अक्कानापेटी या आरोग्य शहर बनेल। ఇప్పుడు డాక్టర్లు తెలుసు గారు ఎక్కువ తక్కువ
యువరాజుగా విజ్ఞప్తి. सरपंच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ఆధార్ కార్డు ఫోన్ నంబర్ ప్రతి కోవిడ్లో ఉన్నటువంటి చిన్నోడి దగ్గర నుంచి ప్రతి వ్యక్తి పరీక్ష చేయించుకోండి. డాక్టర్ అమ్మ దగ్గర కోండ్రి. మీకు ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ డాక్టర్ అమ్మ సలహా చెప్తుంది. కానీ కోవిడ్ మండలంలో అనారోగ్యంతో బాధపడి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి నుంచి కొంత బయటికి రావాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. దయచేసి అందుకే ఆ రోజు కోవిడ్లో గవర్నర్ గారు తీసుకొచ్చి స్టీల్ బ్యాంక్స్ ఎందుకు ఇచ్చినామంటే ప్లాస్టిక్ వాడద్దు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు ఒక్కసారి మీరు ఎవరైనా అడగండి, చదువుకున్న పిల్లల్ని వేడి వేడి అన్నం లేయగానే అలా విషం మన కడుపులోకి పోతుంది అనే స్టీల్ ప్లేట్లు ఇచ్చినాం. మీ ఊర్లలో ఎవ్వరు కూడా ప్లాస్టిక్ వాడకుండా స్టీల్ ప్లేట్లు వాడుకోరు. అందరి అవి ఎవరి యొక్క మహిళా సంఘం కాదు, అవి అందరూ ఎవరి ఇళ్లలో ఫంక్షన్ అయినా అవి వాడుతున్న విధంగా ఆశా వర్కర్లు కూడా కోరుతా ఉన్నా. ఇలా గ్రామాల్లో ఎవరికైనా ఇబ్బంది కనిపిస్తే ఆహ్వానం తీసుకురండి. ఇక్కడ పరిష్కారం కాకపోతే ఆర్వీఎం హాస్పిటల్ కాకపోతే హైదరాబాద్ మొత్తానికి కోవిడ్లో ఒక్కరు కూడా అనారోగ్యంగా ఉన్నారు, ఇబ్బంది అవుతా ఉంది అనేటువంటి మాట राखून जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की आम्ही 10वीचा निकालामध्ये 100% उत्तीर्ण होण्याचा दर गाठलेला आहे आणि जिल्ह्यामध्ये अव्वल आहोत. त्यांनी शुक्रवारी बेला मंडळ केंद्रातील जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये आयोजित आरोग्य शाळा कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला. प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांनी देणगीदाराच्या मदतीने नवे हे स्थापित केलेले RO वॉटर प्लांटचे उद्घाटन केले आणि शाळेच्या परिसरामध्ये एक रोप लावले. नंतर त्यांनी CM कप क्रीडा ज्योती रॅलीमध्ये एक भाग घेतला. ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देऊन जिल्ह्यातील 130 शाळांमध्ये सुरुवातीला सुरू करण्यात आलेला हेल्दी स्कूल कार्यक्रम सध्या 250 शाळांमध्ये यशस्वीरित्या राबवला जात आहे. हा कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश सरकारी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये निरोगी सवय लावणे आहे. ते म्हणाले बेला हायस्कूलने येणाऱ्या या 10वीच्या वार्षिक परीक्षेमध्ये 100% उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाणच नाही तर जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवावा यासाठी त्यांनी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना आवाहन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देणगीदारांना शाल देऊन सन्मानित केले आणि त्यांचे आभार मानले. So tasty and yummy. Yummy paneer. ఒక దాదాపు 60,000 ఇచ్చి వాళ్ళ పేరు చెప్పొద్దన్నారు కాబట్టి ఆరోగ్య పాఠశాల we are having 6 topics. గత జూలై 1 నుంచి 31 డిసెంబర్ వరకు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ముఖ్యంగా డయేరియా, కలరా, తర్వాత ఏ మీటింగ్ లో చూసినా మనం శ్రీ వినోద్ గారిని కూడా విపిన్ గారిని కూడా సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాంలో సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి విరాళంగా ప్రకటించడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ గారు సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. అవినాష్ గారు కూడా సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సంజయ్ గుండావర్ గారు స్థానిక ఇటీవల ఎన్నికైనటువంటి సార్ వారికి కూడా సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతాం సార్. అదేవిధంగా ఇందాక జస్ట్ నేను ఆ యోగా పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మనోహర్ గారికి, కొమ్ము కృష్ణ గారికి కూడా కోరడం జరిగింది. దయచేసి 26 జనవరి రిపబ్లిక్ డేలో ఈ కార్యక్రమం కూడా అక్కడ ఏర్పాట్లు చేయాలి మరి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇటువంటి టాలెంట్
వేలాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది, ఇక్కడ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం జిల్లాలో కూడా తెలవాలి. సో 26 జనవరి ద్వారా మళ్ళీ జిల్లాలో అందరికి కూడా తెలిసిపోతాయి వేలాలో హై స్కూల్ వేలాలో ఉన్న టాలెంట్. సో ఆరోగ్య పాఠశాల గురించి కూడా నేను ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రేరణ గారు ఆల్రెడీ చాలా చక్కగా అన్ని అంశాలు చెప్పారు. తర్వాత వారు అందరూ కూడా స్కిట్ ద్వారా కూడా అందరూ అమ్మాయిలు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. సో దాని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన విలేజర్స్ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వేదిక పైన ఉన్న అందరూ డోనర్స్ కి కూడా నేను పేరున కూడా నమస్కారం కూడా, శుభాకాంక్షలు కూడా, ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇంతమంది డోనర్స్ ఉంటే మరి విలేజ్ లో కానీ స్కూల్లో కానీ చిన్న గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా మనం వెంటనే సాల్వ్ కూడా చేయగలుగుతాము. సో ఇదే స్ఫూర్తిలో ఇంకా కూడా డోనర్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసి వారు కూడా ముందుకి వచ్చి మళ్ళీ ఈ స్కూల్లో ఉన్న ఏవైతే ఇంకా గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అది ఫిల్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇదే స్ఫూర్తిలో ఇంకా కూడా ముందుకి వెళ్ళాలి. నేను డోనర్స్ కానీ ఊరస్తులు కూడా అందరినీ కూడా కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా పిల్లలు మన ఆరోగ్య పాఠశాల ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది అంటే మన మధ్యలో ఒక మంచి అలవాట్లు ఉండాలి, మంచి ఆరోగ్య అలవాట్లు ఉండాలి. మన మంచి ఆరోగ్య అలవాట్లోనే మనం ఒక హెల్దీ మైండ్ అవుతాయి, ఒక సౌండ్ మైंड అవుతాయి, ఒక हेल्दी बॉडी అవుతాయి. దీని ద్వారానే మనం अपंगांनी आत्मविश्वासाने पुढे जावे आणि सर्व क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करावी असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी सुचवले. अंधलिपीचे निर्माते लुईस ब्रेल यांची जयंतीनिमित्त शुक्रवारी आदिलाबाद जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख पाहुण्या त्या होत्या आणि लुई ब्रेल यांच्या प्रतिमेला त्यांनी पुष्पहार अर्पण केला. नंतर केक कापून जयंती साजरी करण्यात आली. लुई ब्रेल यांनी अंधांसाठी वाचनासाठी एक लिपी तयार करणाऱ्या आणि त्यांना आत्मविश्वासाने भरणाऱ्या महान महिला म्हणून गौरवण्यात आले. వారికి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత వారికి మనం సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాము. ఆ రకంగానే మనం ఈ శాఖ ద్వారా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎవరికైతే ఇంకా చదువుకోవాలనిపించిన వారికి చదువు కనుక మహిళలందరూ మన మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి వార్డు వెళ్ళి వాలంటీర్లకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. చదువు చెప్పమని మన వాలంటీర్స్కి మంచిగా విజయవంతంగా నిర్వహించాలని వారికి ఈరోజు మనము మున్సిపల్ పరిధిలో మెప్మా ద్వారా మన మున్సిపల్ పరిధిలోని వాలంటీర్స్కి తర్వాత సీసీలకు ఒకరోజు శిక్షణ శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ శిక్షణకు దాదాపుగా 100 మంది వాలంటీర్స్ హాజరైనారు. వీరు ఉల్లాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వార్డులో ఉన్నటువంటి చదువురాని మహిళలందరికీ వారికి ఎలా చదువు చెప్పాలో, ఏ పుస్తకం ద్వారా పాఠం చెప్పాలనో వారికి ఈరోజు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. వీరు వెళ్ళి వార్డులో ఉన్నటువంటి మహిళలు, చదువురాని మహిళలందరికీ చదువు నేర్పి రాయడము, లెక్కలు చేయడము, చదవడం వంటి ప్రోగ్రాంలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వీరు మళ్ళీ మార్చిలో జరపబోయే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ ద్వారా పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అయినటువంటి వారికి సర్టిఫికెట్స్ ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పరీక్ష అయిన తర్వాత సర్టిఫికెట్ ప్రదానం చేసిన తర్వాత ఎవరికైతే ఇంకా చదువుకోవాలని ఉన్నటువంటి వారికి ఆసక్తి ఉన్న వారందరినీ నామోదు చేసుకొని 10th క్లాసు, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ పరీక్షలు ఓపెన్ స్కూలింగ్ ద్వారా నిర్వహించి వారికి సమాజంలో ఆర్థిక పరంగా ఎలా ముందుకు నడవాలో తెలియజేస్తూ, అలాగే పరీక్షలు ఏపీఎస్సీ ద్వారా కానీ, రైల్వేలో కానీ, మిలిటరీలో కానీ ఉద్యోగాలలో వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారికి ఎంట్రన్స్ పరీక్ష ద్వారా సెలెక్ట్ చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కానీ, ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లో కానీ వారికి ఉద్యోగం ఏర్పాటు చేసి వారి కుటుంబం వారి ద్వారానే చాలా బాగా జీవించేటట్టు, వారి పిల్లల్ని
వారి పెద్దలను బాగా చూసుకుంటూ వారు నిజ జీవితంలో పిల్లల్ని ఆర్థిక పరంగా బలోపేతం చేసి పిల్లల్ని బాగా చదివించి వారిని ఇంకా మంచి ఉద్యోగస్తులలో సెలెక్ట్ అయ్యేటట్టు వారికి శిక్షణ ఇప్పించి సమాజంలో వారి కుటుంబాన్ని చాలా బాగా జీవించేటట్టు వారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వారి జీవితంలో బాగుపడాలని ప్రభుత్వం వారు ఇట్టి कार्यक्रम निर्वहिస్తుంది। उल्हास साक्षरता कार्यक्रमाचा भाग म्हणून शहरातील कार्मिक संघ भवन येथे स्वयंसेवेसाठी एक दिवसाचे प्रशिक्षण आयोजित केले। प्रशिक्षित स्वयंसेवक शहरातील वार्डामधील निरक्षर लोकांना वाचन, लेखन आणि मूलभूत गणित शिकवण्यातील ते प्रौढ शिक्षण आणि उपसंचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले। प्रशिक्षणानंतर परीक्षा घेतल्या जातील आणि हा विषय शिकवलेल्यांना प्रमाणपत्रही दिले जातील। तर ज्यांना अभ्यासात रस आहे त्यांना खुल्या शाळांमध्ये जाण्याचा प्रोत्साहित केले जाईल। బాగా జీవించేటట్టు ఇంకా ఎలా జీవించాలి అసలు వారికి ఏ టైంలో అయితే ఫ్రీగా ఉంటుందో ఆ టైంలో ఒక 100 రోజుల తర్వాత మనం వారికి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత వారికి మనం సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాము। ఆ రకంగానే మనం ఈ శాఖ ద్వారా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎవరికైతే ఇంకా చదువుకోవాలనిపించిన వారికి కనుక మహిళలందరూ మన మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి వార్డుకు వెళ్ళి వాలంటీర్లకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు। చదువు చెప్పమని మన వాలంటీర్స్కి మంచి శాతం విజయవంతంగా నిర్వహించాలని వారిని ఈరోజు మనము మున్సిపల్ పరిధిలో మెప్మా ద్వారా మన మున్సిపల్ పరిధిలోని వాలంటీర్స్కి తర్వాత సీసీలకు ఒకరోజు శిక్షణ శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ శిక్షణకు దాదాపుగా 100 మంది వాలంటీర్స్ హాజరైనారు। వీరు ఉల్లాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వార్డులో ఉన్నటువంటి చదువురాని మహిళలందరికీ వారికి ఎలా చదువు చెప్పాలో ఏ పుస్తకం ద్వారా పాఠం చెప్పాలనో వారికి ఈరోజు తెలియజేయడం జరుగుతుంది। వీరు వెళ్ళి వార్డులో ఉన్నటువంటి మహిళలు చదువురాని మహిళలందరికీ చదువు నేర్పి రాయడము, లెక్కలు చేయడము, చదవడం వంటి ప్రోగ్రాంలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। వీరు మళ్ళీ మార్చిలో జరపబోయే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ ద్వారా పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది। పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అయినటువంటి వారికి సర్టిఫికెట్స్ ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది। ఆ పరీక్ష అయిన తర్వాత సర్టిఫికెట్ ప్రదానం చేసిన తర్వాత ఎవరికైతే ఇంకా చదువుకోవాలని ఉన్నటువంటి వారికి ఆసక్తి ఉన్న వారందరినీ నమోదు చేసుకొని 10th క్లాసు, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ పరీక్షలు ఓపెన్ స్కూలింగ్ ద్వారా నిర్వహించి వారికి సమాజంలో ఆర్థిక పరంగా ఎలా ముందుకు నడవాలో తెలియజేస్తూ అలాగే పరీక్షలు ఏపీఎస్సీ ద్వారా కానీ రైల్వేలో కానీ మిలిటరీలో కానీ ఉద్యోగాలలో వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారికి ఎంట్రన్స్ పరీక్ష ద్వారా సెలెక్ట్ చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కానీ ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లో కానీ వారికి ఉద్యోగం ఏర్పాటు చేసి వారి కుటుంబం వారి ద్వారానే చాలా బాగా జీవించేటట్టు వారి పిల్లల్ని వారి పెద్దలను బాగా చూసుకుంటూ వారు నిజ జీవితంలో పిల్లల్ని ఆర్థిక పరంగా బలోపేతం చేసి పిల్లల్ని బాగా చదివించి వారిని ఇంకా మంచి ఉద్యోగస్తులలో సెలెక్ట్ అయ్యేటట్టు వారికి శిక్షణ ఇప్పించి సమాజంలో వారి కుటుంబాన్ని చాలా బాగా జీవించేటట్టు వారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వారి జీవితంలో బాగుపడాలని ప్రభుత్వం వారు इटी कार्यक्रम निर्वहिస్తుంది। संक्रांतीच्या सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर शाळांसाठी आगाऊ समारंभ आयोजित करण्यात आले। आदिलाबाद येथील सरकारी कला आणि वाणिज्य पदवी महाविद्यालयाने शुक्रवारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर अतिक बेगम यांच्या या अध्यक्षतेखाली
एका भव्य स्पर्धेचे आयोजन केले। यामध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने स्पर्धेत भाग घेतला आणि रंगीबिरंगी रांगोळीही सजवली। नंतर विजेत्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे देण्यात आली। కళాశాల ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ ఆదిలాబాద్ ఈరోజు మా కాలేజ్లో ముగ్గుల పోటీలు జరుపుకున్నాము। మా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఆధ్వర్యంలో మరియు మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ ద్వారా లెక్చరర్స్ ద్వారా ఈరోజు ముగ్గుల పోటీలు జరుపుకున్నాము। ఈ ముగ్గుల పోటీలు జరుపుకోవడానికి కారణం ఏమంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి అంటేనే మనకు ముందుగా గుర్తించేది ముగ్గులు। అంటే ఇప్పుడు బయట ముగ్గులు వేసి ఉన్నాయంటే ఆ సంక్రాంతి వచ్చిందని మనం చెప్పుకుంటాం కదా గొబ్బెమ్మల్లాగా। అట్లాంటి పోటీలు ఇక్కడ పెడుతూ అందులో ఈ మన తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని మనం అసలు ఏమేం చేస్తాం సంక్రాంతిలో, ఈ ముగ్గులలో ప్రతి సంక్రాంతిలో చేసే ప్రతి విషయం అనేది మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు, మన కల్చర్ చూపిస్తుంది। ముగ్గులు అంటే కేవలం ముగ్గులు కాకుండా ఇందులో కల్చర్, మన సాంప్రదాయం, మన ట్రెడిషన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇట్లాంటి సంక్రాంతి పోటీలు అంటే ముగ్గుల పోటీలు చేస్తూ ఉంటే ఆడపిల్లల వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వీటి ద్వారా మనం తెలియజేస్తాం అన్నట్టు। ఇది కాలేజీలో జరుపుకోవడం ద్వారా ఏమిటంటే స్టూడెంట్లలో కూడా సంక్రాంతి ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం, వాళ్ళలో సంక్రాంతి అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి, ఈ తెలుగు సాంప్రదాయం, ఈ ముగ్గుల పోటీని మనం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్తూ ఈ కళాశాల ఇట్లాంటి పోటీల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈరోజు ప్రభుత్వ డిగ్రీ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ మా కళాశాలలో సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీ పెట్టడం జరిగింది। ఇందులో సంక్రాంతి పండుగ ముగ్గులు అనేటువంటి అంశంతోనే ఈ పోటీ మేము నిర్వహించాము। ఇందులో చాలామంది విద్యార్థులు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు। సంక్రాంతి పండుగకు తగిన విధంగా ధాన్యలక్ష్మి, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము, సూర్యుడు దక్షిణాయనం నుండి ఉత్తరాయణంలోకి రావడము మొదలైనటువంటి विषयाలన్నిటినీ तम तम मुग्गुలలో प्रतिबिंबिंपजेशाరు। आर्यासाठी एक विभाग एक वेतन धोरण लागू करण्याची मागणी करणारी आढावा बैठक घेण्यात आली। ही बैठक मंचिराला जिल्ह्यातील दंडेपल्ली मंडळातील गुडेम येथील श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिरात झाली। तेलंगणा राज्य पुजारी कर्मचारी जेएसीच्या निर्णयानुसार देणगी विभागाच्या अखत्यारीतील मंदिराच्या पुजारी आणि कर्मचाऱ्यांशी होणारा भेदभाव या रोखण्यासाठी विनंती करण्यात आली। संयुक्त आदिलाबाद पुजारी रोजगार संघटनेच्या आश्रयाखाली झालेल्या या बैठकीत राज्य नेते गंगू उपेंद्र शर्मा, वीर शर्मा आणि नरही शर्मा हे सहभागी झाले। त्यांनी सांगितले की पुजारी हे मंदिर व्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यांना सन्मान, अधिकार आणि योग्य वेतन न देणे हे अयोग्य आहे।
तर त्यांनी सरकारला या विषयावर त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली. 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా. ఏ కార్యక్రమం చేసినా आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आणि जिल्हा कायदेशीर सेवा संघटनेच्या सचिव राधिका म्हणाल्या की रस्ते अपघात रोखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. शुक्रवारी निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळातील महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज डिग्री कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी रस्ता सुरक्षतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची प्रतिज्ञा घेतली. अल्पवयीन मुलांना वाहने न चालवण्याचा सल्ला देण्यात आला. याचे कारण म्हणजे नियमाचे पालन न केल्यामुळे तरुणांना अधिक अपघात होत आहे आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना अपघाताची अनेक कारणे समजावूनही सांगितली. I'll ensure my own safety and also of all the fellow diligently in a dedicated manner towards road safety and I'll ensure my own safety and also of all the fellow diligently in a dedicated manner towards road safety and ఈ వరల్డ్ డెత్స్ ఏ రీజన్ వల్ల ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి అని తీసుకుంటే బికాజ్ ఆఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్. ఇది నిజం. సో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఎవరు చేస్తారు? వెహికల్ దానంతట వచ్చి రిమోట్ వెహికల్స్ ఏం కాదు కదా మన ఇండియాలో, డ్రైవర్లెస్ వెహికల్స్ అయితే కాదు కదా. సో డ్రైవర్ ఉంటారు దానికి. అంటే యాక్సిడెంట్కి కారణమైనటువంటి వెహికల్కి ఖచ్చితంగా సార్ చెప్పినట్టు రకరకాల యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. మనం రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం.
సో మన ఇండియాలో మేజర్గా డెత్స్ అవ్వడానికి, ఇంజురీస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే రోడ్ సేఫ్టీ లేకపోవడం, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల. సో అయితే వీటిని తగ్గించాలంటే లాస్ ఆఫ్ లైఫ్, లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. అనుకోవచ్చు, నా వెహికల్ నా ఇష్టం, మీకేంటి, నేను నడిపిస్తాను. పిల్లలు కొద్దిమంది ఆపి, ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కానీ ఆర్టీఓ వాళ్ళు కానీ అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తే ఆపి, ఈవెన్ మేము కూడా ఆపుతాం అప్పుడప్పుడు. మాలో కూడా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి టు టేకప్ దిస్ మోటార్ వెహికల్ కేసెస్. సో అడిగితే నా బండి నా ఇష్టం, నా లైఫ్ నా ఇష్టం, నాదే కదా, నా లైఫే కదా పోయేది, మీకేంటి ప్రాబ్లం? మీకు ఒకళ్ళకే ప్రాబ్లం కాదు, అందరికీ ప్రాబ్లమే. మీరు నష్టపోతారు, మీ వెనకున్న ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ చాలా మంది చేతులు ఎత్తారు, మీరు అందరూ కూడా మేజర్స్. ఇప్పుడు డిగ్రీ వచ్చారు, ఈ స్టేజ్కి వచ్చారంటే మేజర్స్. మేజర్ అంటే ద పర్సన్ హూ కంప్లీటెడ్ 18 years ఆఫ్ ఏజ్ కదా. సో మేజర్. సో ఒక 15 మంది వరకు చేతులు ఎత్తున్నారు. గుడ్, సిన్సియర్గా ఒప్పుకున్నారు మీరు ड्रायव्हिंग చేస్తున్నారని. निर्मलमधील युवा काँग्रेस नेते BRSचे कर्मचारी अध्यक्ष आणि माजी मंत्री KTR यांच्या वर्तनावर सरतापले. काँग्रेस नेत्यांवरील त्यांच्या टिप्पण्याच्या निषेधार्थ निर्मल जिल्हा केंद्रातील RDO कार्यालयासमोर राष्ट्रीय महामार्गावर KTR यांचा पुतळा जाळण्यात आला. राहुल गांधी आणि रेवंत रेड्डी यांना एकत्र फाशी द्यावी अशी KTRच्या याच्या टिप्पणी यांच्या या अहंकाराचा पुरावा आहे असे म्हटले गेले. KTR यांचा अहंकार शिगेला पोहोचलेला आहे असेही सांगण्यात आले. कांग्रेस पार्टी KTR कांग्रेस पार्टी कांग्रेस. కేటీఆర్ గారు గౌరవ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారి మీద విమర్శించడం జరిగిందో, తెలంగాణ ప్రజలు ఉనికి చేయాలని చెప్పేసి ఏ విధంగా అయితే ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి సంప్రదించిందో అది సరికాదు. కేటీఆర్ గారు ఏ విధంగా అయితే మీరు గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలు మీరు ఇచ్చిన హామీలని నెరవేర్చలేరు కాబట్టి మీరు పొందబెట్టినో, గత నెల జరిగిన లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో కూడా ఆ విధంగానే మీ పార్టీ ఏ స్థానంలో నిలబడినో సరిచూసుకోండి. మొదటిగా ఇవన్నీ మాట్లాడించే ముందు మరియు రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా తెలంగాణ ప్రజలు స్థానిక సమస్యలు జరిగే ఎంపీడీసీ, జెడ్పీడీసీ మరి లోకల్ బాడీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో మీ పార్టీని ఈసారి పొందబెట్టడం కాదు, మొత్తానికి గురితీశారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇష్టారాజ్యంగా నోరున్నదని మాట్లాడడం సరికాదు. కేటీఆర్ గారు, ఇది మా యువజన కాంగ్రెస్ మీకు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము. ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో గౌరవ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏది మాట్లాడినా చూసుకొని మాట్లాడండి. ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడితే మీరు చూసుకునేది లేదు. తెలంగాణ యువజన కాంగ్రెస్ పక్షాన మరియు నిర్మల్ जिल्हा యువజన కాంగ్రెस पक्षानं हे मी हचरिका जारी చేయడం జరుగుతుంది. कोमराम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील तिर्याणी मंडळातील खैरागुडा येथील ओपन कास्ट गोलेटी रस्त्यावर चोपिडी गावाजवळ मध्यरात्री एक मोठ्या वाहनाने भरभराट निर्माण केली. कोळसा भरण्यासाठी जाणाऱ्या टिप्पर लारीचा वाघ अचानक घेतल्याने या चालक घाबरला. यामुळे त्यांनी तेथेच लारी थांबवली आणि आपल्या मोबाईल फोनने वाघाचा व्हिडिओ काढला. हे सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तिर्याणी मंडळातील लोक घाबरले आहे. वाघामुळे कोणताही अपघात होण्यापूर्वी त्यांनी अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याची विनंती केली. రోడ్డు పక్కల పుంటే ఉన్నది కాదే కరెక్ట్ అటు వెళ్తుందా బాగా రోడ్డు పక్కల పుంటే ఉన్నది కాదే కరెక్ట్ అటు వెళ్తుందా బాగా రోడ్డు పక్కల పుంటే ఉన్నది కాదే
कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा मुख्यालयात सीएम कप मशाल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। जिल्हाधिकारी व्यंकटेश धोत्रे आणि एसपी निकिता पंत यांनी जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून बस स्टँड चौकापर्यंत निघालेल्या रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला। त्यांनी सांगितले की या महिन्याच्या 17 ते 22 तारखेपर्यंत गाव पातळीवर 3 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान मतदारसंघ पातळीवर 10 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान जिल्हा पातळीवर आणि 19 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान राज्य पातळीवर स्पर्धा आयोजित केल्या जातील। ग्रामीण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेले सीएम कप स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हावे आणि राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी करावी असे सांगण्यात आले। సీఎం కప్ కొత్త ఎడిషన్ కి స్టార్ట్ చేసిన ఈ రోజు మనము టార్చ్ రూపంలో టార్చ్ ర్యాలీ చేస్తూ మనం స్ఫూర్తి వెలుగు ఇస్తున్నాం। అంటే మన ఇప్పుడు కొమరం భీం జిల్లా ప్రజలకి ప్రత్యేకంగా యువతులకి ఇప్పుడు ఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం। దెన్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మన పేరు ఆసిఫాబాద్ పేరు కూడా మీరు స్పోర్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా తీసుకుపోయి అక్కడ నుంచి మంచిగా విన్ అయ్యి ఈ పేరు మంచిగా తీసుకురావాలని అందరికీ కోరుకుంటున్నాం। సో యాక్చువల్లీ స్పోర్ట్స్ విషయంలో చెప్తే మన శరీరానికి మానసిక మన స్ట్రెస్ తక్కువ చేయడానికి అన్ని దానికి ఈ స్పోర్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్। అందుకనే మనం ఫస్ట్ విలేజ్ లెవెల్, తర్వాత మండల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, తర్వాత స్టేట్ లెవెల్ ఈ రకంగా వేరే వేరే మీ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడానికి ఇది సిద్ధంగా ఉన్నాయి। ఈ మంచు ఉంది, ఈ మంచులో మీరు ప్రయత్నం చేసి మీ ఎంత కష్టపడి మీరు ఎఫర్ట్ చూపిస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి పోయి అక్కడ నుంచి మనం జిల్లాకి కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తూ స్టేట్ లెవెల్లో మీరు రివార్డ్స్ తీసుకురాగలరు। అంటే స్పోర్ట్స్ ఇది జస్ట్ ఇది యాక్టివిటీ కాకుండా ఇప్పుడు కెరియర్ కూడా చాలా మందిది అవుతుంది। సో మీరు కెరియర్ గా కూడా మారాలంటే ఇది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తూ ఇది దీంట్లో చాలా మంచి అవకాశం ఉంది। ఈ రోజు మనం మర్చిపోకూడదు, అంటే విన్ అవ్వాలని ఆ స్పిరిట్ అన్ని దాటించి మనం చేస్తే మాత్రం మంచిగా ఉండదు। అందుకని స్పిరిట్ తో ఆడితే ఏ స్పోర్ట్స్ కూడా సూపర్ ఉంటాయి। సో అందరికీ ఈ రోజు ఇంకా ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటా। జై पंचायत वाइज, ग्राम पंचायत वाइज और मंडल वाइज डिफरेंट गेम्स कंडक्ट होंगे। సో आपसे अनुरोध है ఒక అభ్యర్థన ఉంది कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ఇచ్చేసేయండి, मैक्सिमम గా పార్టిసిపేట్ చేయండి। ये स्पोर्ट्स अभी అంటే ओवरऑल पर्सनालिटी अभिवृद्धि కోసం చాలా इंपॉर्टेंट रोल प्ले చేస్తుంది। इससे आपको डिसिप्लिन आता है, स्पोर्ट्स से ओवरऑल आपको पर्सनालिटी ग्रूम होती है, इससे स्पोर्ट्समैनशिप आती है और सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इससे डेवलप होते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिएगा स्पोर्ट्समैनशिप से सबसे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा जिला तक राष्ट्र तक ले जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को और बेस्ट गिव योर बेस्ट पार्टिसिपेशन। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। शेजारी राज्यासोबत पाणी पंचायतीची गरज नाही असे म्हणणारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी चर्चेसाठी तयार आहेत। विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात उत्कृष्ट कामगिरी करावी असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी बेला आरोग्य शाळा कार्यक्रमात राजश्री शहा बोलतात। पुरोहितांसाठी एक शाखा एक पगार धोरण लागू करावे। मंचिराला जिल्ह्यातील राज्य नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आढावा बैठक।
होणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. अंधांनी आत्मविश्वासाने पुढे जावे. लुई ब्रेल जयंती कार्यक्रमातील अधिकाऱ्यांनी सूचना. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.